TISF Tipra Indigenous Student Federation Jabuba Karabai Tidul Jagi Bisingkei Sengkini ora manghoka amani main reason hingga ini je Raja Khar Aliwa BBMC Birpirka Memorial College je rengai phatani out admission bagai je nana thangtini ABBP ra je sini Tipra sa borongna admission thangtini je bono torsar khaja eba bono book hata kha aman bisini sengkini khadumani kaisa khumulungi bisingkei sengbono rally khai thang tongo tai dam bagai hingga sengara sengtinia ka sini hasjo seng tongiba sini Tipra hodani borok dal bidal ni tongiba sengkono kamaya justice maya tai mungsa maya ni tongo tai aman naslem na tai sengtini ara khumulung degree college tai khumulung khumbai academy rungnak de rungsrung tongnai rokna borna tai sengtini ara kaisa khadum panda fulungnani thangai tongo aro je buja nairokni bisingo khorok busuk buja ka sajen aro khorok buja nai hingake khoroksa hairok buja khana tai kono NGO rong kha and tai baksa hingake sakdo khu bela khana mangka bom councilor room dawai jeba be khe tor sar khe jeba khe satok mung rakha abna tai seng khadu mung khungan thangai tongo 산몽 땀 오너럽네. 산몽 가본 산에 제 하스테 하방나 저도 승어로 이퀄 스튜던트 아버니 아니 kuna 어라 바가냐 탕야 제 승어면 비싱테 버니 버제 만타이 봉나 브르나 남고 제 시네마가 시네는 덩어 버럭 단 베게 아마 하게 가자 다이 땀 베게 아마 가냐 나카 아버는 때 승 justice 나요 야, Tini Khadumani rally sing TISF by Tipra Indigenous Student Federation je Buba Grabai kaisa announce khlaijak kaisa allied organization Tipra Mothani Dini oboma khlaimani karona kai sing depko rally kam sing Khadumani pandama khlaimani karona ke BBMC je Chin College Agotla Rajakhor jagao tongmani a jagao sing Miani sini sing sara Tripura sing college je rungsrung tongnai rongni bagine kaisa sebrana ni bagine ri tongo abongke kaisa admission desk ja jagao joto rungsrungnai student rongno sing suba khlayo admission khlainani bagine borongno bebak dial rongni bagine kabahke kagrana hai ke baike admission kahamkari manai sini borok ni bagine sing samung khlaimani khlai tongo sara Tripura oma aikeno sing BBMC bo sing sini TISF rimai sing committee khawai sing a jaga romani miani gotna ke kununglia sing mia hai salo romani ke tinai au salo ke dipor jorane just 12ta hai 11ta hai tam 11ta 12ta hai tam prung angke sini borokno sini kubuni bosong wanji bosong ni borok hai ke ba ABP be mili wine borok ansa ke mili wine sini borok no butok khlaika amuni bisingo kobango jungjalni bisingo butok khlaija kangke baksa kharima thangka baksa yokha tai khorong ni ke boro councilor tlangi ne romi chobuine
बुखा बरंनो याग रक थै फायरका दाय बखर रक बुखा दाय याम सुरक सुखा बहक रक लाथिरका ला थाबाय गोबां मा फिकुं बसाम खालायनाय बरं कामसले सिजिगे बुखा आबुनि बागैनो सिं दिननि खादुमानि रेलि बुजानायनि बुमुंखे तामो बुमुं दिनै बर' जागानि आरो कलेज जों ताबुकसो जरा तैसों बुमुं कालेक्शन खालायनायाखौ आं मात्र जों खरक नैनो जों ताबुक दिबि हस्पिटाल रहजाक ब्लाइनो इमारजेंसी नि बागैनो जों हठात रमा लालिया साबो बुजा खाकुबुनि हायपानो सिनि बरंनि बिसिङो जों सोंनो तंनाय डिआइएसएफ नि आदं संथाय सोंनाय रक आवरंनो बुजा गनायनाय जों ताबु खबर मानखा आज काउन्सिल दावै बुजानाय आबुं बुंखे सिनि मानखा काउन्सिल बिसिङो दावै बुजानाय जे आरो रुमो दावै बुजानाय आबुं DSF नि बरक बुमुं डिसक्लोज खालायाखौ जों सासुकमायाखौ दाबो इमारजेंसी वाथ लांजाक बनो आबुनि बागैनो जोंबो सासुकमाया हठात जों खबर खोना गांथेनो खादुमानि रेलि जों खालायनायनि बागैनो अ बिजिनि कारणे जों बुंनो हारमाया खरक बोसोराव आरो स्टुडेन्ट जे एडमिशन बागै आमाहाय जों जत तिप्रासा रखङाकै सिनोरो न फायबायो जाहातो तिप्रासा आरो आसुबि तंखांकै जत हेल्प बा तिप्रासा नु खांकै जत रोंसोंनाय तिप्रासा रक जतन आरो नाबुगै फायो के जत तिप्रासा सिनि बिसिंतिनो एडमिशन फ्लाइट तंमाने आबुनु केना नांजागे वान रिबसं आलादा नगो तंनाय दुकान पाट दै तंनाय आमाहाय बर रखसोसे इनभल्व खायने एबिपि रगै थानसाकै मिलुइनाय सिनि बरंनो बुटक खायनाय एडमिशन लराय पराय खायमाने जों नुखा आज बुटक खायनायनि बुमुंखे सायदमानका आबो जों फुटेज अलरेडी सोंनारखा आबुन बरंनि जों बुमुंखे जों ताबु इनभेस्टिगेशन चलि दङ पुलिसनि बिसिंते जों ताबुकसो जत बुंले मायाखौ तबुके सिनि बिनि फुटेज दङ थानाव एफआईआर बेख्लायजा ताबुक जों आरो जों पक सालाय दङ जों पक सामानि बिसिंते एफआईआर बेख्लायजा জনের চাকরি পদ খালি হয়ে গেছে, কমে গেছে। ভারত সরকার ভারতের পার্লামেন্টে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার বাজেট অধিবেশন করে তো ত্রিপুরা সরকার হিসাব দিল যে আমার কর্মচারী কত, আমার নিজের কথা বলছি না, ত্রিপুরা সরকারের কথা বলছি। হিসাব দিলেন 1/1/2013 বামফ্রন্টের সরকার। আমাদের রাজ্যের সরকারি কর্মচারী কত? 1,05,066 জন। 1/1/2017 যখন বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছর, কর্মচারীর সংখ্যা কত? 1,17,126। এই সময়ের মধ্যে আরো 16,046 জন রিটায়ারমেন্ট থেকে চাকরি থেকে অবসর হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে হিসাব করুন, বামফ্রন্ট সরকার 5 বছরে চাকরি দিয়েছিল 27,378 জন। আপনাদের সকলের ছেলে মেয়ের চাকরি জুটে দিই। প্রতি বছরে যদি 27,000 ছেলে মেয়ের চাকরি হয়, 27,000 ছেলে 27,376 জনের চাকরি হয়, এক বছরে আপনাদের সমস্ত ছেলে মেয়ের চাকরি দেওয়া তো সম্ভব হয়নি। কি বলেছিল? 50,000 শূন্য পদ আছে। এবং আমি ছেড়ে দিলাম ও সমস্ত মিস কল ছেড়ে দিলাম, ও সমস্ত হালকা কথা ছেড়ে দিলাম। প্রত্যাশা করেছিল আজকে যিনি যুব বিজেপির নেতা মিছিল করছেন, জীবন দিচ্ছেন, এই ঠান্ডা কাঁধে নিয়ে ভারত মাতার বন্দনা করছেন, এই সরকারের আমলে কত চাকরি হয়েছে এই হিসাবটা দেখুন। আমার হিসাব নয়, বিধানসভায় যাওয়া শ্রী রতন নাথের হিসাব। ত্রিপুরাতে বর্তমানে 1/1/2018 যেদিন থেকে এই সরকার শুরু হলো, সরকারি কর্মচারী 1,13,852। আর 1/1/2022 সরকারি কর্মচারী হয়েছে 1,04,683 জন। তার মানে হচ্ছে 9,000 জন কমে গেছে। আর এর মধ্যে অবসর গ্রহণ করেছে 21,127। এখন বলুন আমাকে, এই নয় যে এই
সরকার চাকরি দেয়নি, এই সরকারও চাকরি দিয়েছে। কত চাকরি দিয়েছে আপনি বিয়োগ করে দেখবেন। 2000 প্রতি বছর এই সরকার বিজেপি আইপিএফটি সরকার 2404 জনের চাকরি দিয়েছে। তুমি বামফ্রন্টের করবে না। নির্বাচন কমিশন উনি আমাকে বললেন, আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনি যখন খবর দিন আমি পুলিশ পাঠাবো। আমি খবর পেলাম বিলোনিয়ার কিছু শ্রেষ্ঠ সন্তান কোথায় জায়গা করে জানেন? আমার বাড়ির কাছে, ওই যে আপনার ভগৎ সিং যুব আবাস, আর কিছু ওই ওদিকের বাজারের মধ্যে আরেকটা বড় কেন্দ্র আছে। পুলিশকে বললাম, ইলেকশন কমিশনকে মিস্টার গিপ্ত কিরণ গিপ্তে ওনাকে মেসেজ করার পরে 10 মিনিটের মধ্যে পুলিশ গেল। পুলিশ গিয়ে কি করবে? সন্ধ্যাবেলায় সেই এসআই সাহেব তো ওর সঙ্গে এক গ্লাস করে জল খায়। আমি খারাপ কথা বললাম না, জল তো খায় অ্যাটলিস্ট, কিচ্ছু করতে পারেনি। আমি আমার প্রত্যক্ষ চোখের অভিজ্ঞতায় বলছি, আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে বলুন, বিলোনিয়ায় কোন ভদ্রলোকের বাচ্চা আছে? মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, আপনাদের এই রাজ্যের ছাত্র মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ, তার ভোট কেন্দ্র, তার নিজের ভোট কেন্দ্র। তাকে ভোট দিতে যাচ্ছে তার এক নিকট আত্মীয় এবং আত্মীয়ের স্ত্রী তার নিজস্ব গাড়ি করে, আপনাদের মতো ফকির নয়, তারা নিজস্ব গাড়ি আছে, নিজস্ব গাড়িতে করে ভোট দিতে যাচ্ছে। আর তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে কয়েকজন সরকারি কর্মচারী, তারা সিপিএম এর সমর্থক। তারা আমাকে টেলিফোন করলেন, আমার সামনে আমার পার্টি সেক্রেটারি আছে, ওদের মানিক সরকার অন্যরা আছে, সবাই আমরা বসে ইলেকশনের কাজ করছি। ওই ঘরে বসে যা করা যায় খবরাখবর দেওয়া। আমার কাছে তখন মেসেজ আসলো, আমি মেসেজ গিপ্তকে দিলাম, গিপ্ত পুলিশ পাঠালো। কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়। আমি ওই রামচন্দ্র সোনাইচুরি স্কুলের কথা বলছি না, অন্ধকার পুলিশ যে রাস্তা, এই কথা বলছি না, তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়। কি দেখলো? হেলমেট পরা কয়েকটা যুবক, সাদা রিবন। এখন নতুন স্টাইল জানেন তো, সাদা রিবন সিগন্যাল, এটা হচ্ছে বিজেপি। রিবন বুঝে মানে সাদা কাপড়, যাচ্ছে গাড়ি থেকে বাধা দিয়েছে। ও দাদা কই যাও? ভোট দিতে যাই। কিসে ভোট? না, ডক্টর মানিক শাহ মুখ্যমন্ত্রী হবেন। উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, উনি আমাকে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলেছেন আমাদের ভোট দেওয়ার জন্য, আমি তাকে ভোট দিয়ে যাচ্ছি। বেশিরভাগ ভোটার 18 সালে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। তারা এখন চিন্তা করছে কি সর্বনাশ করলাম। ভাবুন, আপনারা চিন্তা করুন, আবারও ভাবুন, এই বিজেপিকে রাখলে আপনার কি হবে? আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আপনার সম্পত্তি, জায়গা, জমি, আপনার জীবন আপনার কাছে নিরাপদ কিনা? আমি বলবো না, নিরাপদ নয়। এই জন্যই চাই এই বিজেপিকে হারাতে হবে। আমরা বামপন্থী নয়, যে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দল, ব্যক্তি, সংগঠন, আসুন আমরা গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনি। গণতন্ত্রকে যদি ফিরিয়ে আনেন, আপনি যদি আপনার ভোটটা নিজে দিতে পারেন, তাহলে করে বিজেপি থাকতে পারবে না। আর আপনার ভোটকে আপনি দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হোক। সংবিধান আপনাকে অধিকার দিয়েছে, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন দেখেছে। আমি আমার ভোট দেব, চান কবুল আর মান কবুল, চোখে চোখ রেখে এগিয়ে যান। নো পাসারো, গুন্ডারের জায়গা নয়, সন্ত্রাসবাদের জায়গা নয়, ভদ্রলোকদের জন্য রাস্তা। সেই রাস্তা ভদ্রলোকরা দখল করবেন। বিলোনিয়ার সমস্ত মানুষকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ। আমার ভোট। আপনারা জানেন যে আগামী 23 তারিখে দ্বাদশ বিধানসভার যে দ্বাদশতম অধিবেশন, 12তম অধিবেশন 23শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। আজকে আমরা এখানে বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির মিটিংয়ে বসেছিলাম। শাসক দল, বিরোধী দল থেকে শুরু করে আমাদের অফিসাররা সবাই আছেন এখানে। 23 তারিখের পর 24 বন্ধ, 25 বন্ধ, 26 তারিখে আমাদের এই অধিবেশন শেষ হবে।
আজকে এটা সর্বসম্মতিক্রমে এখানে বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটির দ্বারা গৃহীত হয়েছে। আমি আশা রাখব এই বিধানসভাও জনগণের জন্য অর্থবহ হয়ে উঠবে এবং জনগণের সুখ দুঃখের যে প্রতিফলন বিধানসভার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে যে রূপরেখা তৈরি হয় সেই অনুযায়ী সরকারও আগামী দিন সেই সমস্ত ব্যবস্থাগুলো নিতে পারবে। মোট 2 দিনের বিধানসভা হচ্ছে। গভর্নমেন্ট বিল আছে কিছু, যদি আরও আসে তাহলে আমরা আবার হয়তো বসে যদি এক্সটেনশন করতে হয় তাহলে এক্সটেনশন। এখন পর্যন্ত কটা বিল? এখন আমার কাছে সঠিক হিসেব নেই। দুটো বিল আছে, আর যদি নতুন করে কোনো বিল আসে তাহলে আমরা কনসিডার করব, আবার বসবো বিএসসির মিটিংয়ে বসে আমরা যদি এক্সটেন্ড করতে হয় তাহলে এক্সটেন্ড করব, আদারওয়াইজ 26 তারিখ শেষ হয়ে যাবে। অ্যাডভাইসারি কমিটির পরামর্শদাতার মিটিং, সেই মিটিংয়ে সবার সহযোগিতা পাওয়ার জন্য আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই। আশা করি এই 2 দিনের অধিবেশনে, এই দ্বাদশ অধিবেশনে আমাদের রাজ্যের পক্ষে আগামী দিনগুলো জনগণের সুখ সুবিধা মঙ্গলার্থে আমাদের সবাই সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং আগামী 23 তারিখ থেকে শুরু হয়ে 26 তারিখ আমাদের বিধানসভার অধিবেশন শেষ হবে। যদি না নতুন কোনো সরকারি বিজনেস আবার আসে, যদি আসে তাহলে আবার আমরা বসে এক্সটেনশনের প্রয়োজন হলে আমরা এক্সটেনশন করব। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আবারও শারদ উৎসব এবং আলোর উৎসব দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মিটিং এখানেই শেষ হলো বলে ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। যাই হোক, এই ব্যাপারে একটা বিষয় বলতে চাই। আজকে আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও আমি দেখতে পেয়েছি যে কয়েকটা সংবাদ মাধ্যম এই একটা বিষয় উল্লেখ করেছে, আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে অমানবিকভাবে নাকি ম্যাডামকে আটকে রেখেছি ইত্যাদি ইত্যাদি, অনেক মানে মিথ্যা বদনাম আমাদের এগেনস্টে তোলা হয়েছে, যার তীব্র বিরোধিতা করি আমরা। এবং এই খবরটা 100% মিথ্যা, কারণ সেখানে বিভিন্ন স্টেজের পুলিশ আধিকারিকরা যথেষ্ট পরিমাণে ছিলেন। এডিশনাল এসপি ছিলেন, এসডিপিও ছিলেন, আরও অনেক পুলিশ অফিসাররা ছিলেন। এবং আমরা যখন এই প্রোগ্রামটা সেট করেছিলাম প্রথম থেকে আমরা অফিসারদের সঙ্গে, আরক্ষা দপ্তরের প্রত্যেক অফিসারদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের এটা শান্তিপূর্ণ আলোচনা এবং শান্তিপূর্ণ গণ অবস্থান বা যাই বলি আমরা, এই ল অ্যান্ড অর্ডারকে কোনোভাবে ডিস্টার্ব করবো না বা ভাঙবো না। তো আমরা আরও বলেছিলাম যদি আমাদের তরফ থেকে কেউ ল অ্যান্ড অর্ডারকে ভাঙার চেষ্টা করে বা বাইরে থেকে যদি করে, আপনারা তাদেরকে অবশ্যই গ্রেপ্তার করবেন, এক কথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন এবং এতে আমরা সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করব, আমরা সহযোগিতা করব। সেই স্ট্যান্ডে আমরা এখনও রয়েছি, এখন পর্যন্ত রয়েছি। তো সেই হিসাবে কালকে আমাদের দেখা মতো এমন কোনো অফেন্স ঘটেনি সেখানে। তো তারপরেও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এই ধরনের একটা কথা মিথ্যা দিয়ে লিখেছে, আমরা তার 10,000-এর পক্ষ থেকে আমরা তীব্র বিরোধিতা করি এইরকম মিথ্যা খবর প্রচারের জন্য। এবং আমাদের রিকোয়েস্ট থাকবে, প্লিজ আপনারা যদি আমরা ওই সংবাদ মাধ্যমকে আমরা বলছি যে অনুরোধ করছি, যদি সত্যটা তুলে ধরতে না পারেন, আমাদের রিকোয়েস্ট আপনারা এইভাবে মিথ্যা খবর তুলে ধরবেন না। আপনারা, আমার বিশ্বাস, কোনো পুলিশ আধিকারিক কেউ বলতে পারবে না যে আমরা এই ধরনের কোনো অফেন্স করেছি বলে। আমরা তো দেখিনি, কোনো আধিকারিক বলতে পারবেন কারণ আমার বিশ্বাস হয় না। তো যাই হোক, এইদিকে আর যাচ্ছি না, আমার রিকোয়েস্টটা তাদের কাছে এইভাবেই থাকবে যাতে এইভাবে মিথ্যা খবর প্রচার করে আমাদেরকে বদনাম না করা হয়। বা পরবর্তীতে আপনাদের স্টেপ কী থাকবে? পরবর্তীতে দেখুন, আমরা শান্তিপূর্ণ আলোচনার মধ্যেই রয়েছিলাম বা অবস্থানের মধ্যেই রয়েছিলাম। জানি না কী কারণে আরক্ষা দপ্তর আজকে 44 জারি করেছে সেখানে। তো যেহেতু 44 জারি করেছে, আমরা আগেই বলেছি আমরা ল অ্যান্ড অর্ডার কোনোভাবেই করবো না, সেই কারণে আমরা আজকে এখানে যাইও নি, গ্যাদার্ডও হইনি। আমাদের প্রোগ্রামটাকে আমরা আপাতত উইথড্র করে নিয়েছি, কারণ আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি আমাদের সেটা শান্তিপূর্ণ। আমরা কারোর সঙ্গে ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি বা কোনো ধরনের অফেন্স করতে রাজি না। তো সেই কারণে আরক্ষা দপ্তর 44 জারি করেছে, আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা আপাতত উইথড্র করে নিয়েছি। তো ভবিষ্যতে সামনের দিকে কি প্রোগ্রাম নেব আমরা, সেটা আমরা সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে আপনাদেরকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমরা জানিয়ে দেবো। বিভিন্ন অভিযোগ ম্যাডামকে জল খেতেও দেন, এমন অভিযোগ এই বলছি শুনুন, দেখুন এই যে বিষয়টা মানে মিথ্যার চূড়ান্ত মাত্রা, আমাদেরকে দেওয়া হয়নি, আমরা দেইনি বড় কথা না, ম্যাডামের তরফ থেকে আমাদেরকে জল দেওয়া হয়েছে।
আপনারা হয়তোবা যারা ভিতরে কেউ যদি ছবি তুলে থাকেন দেখবেন প্রত্যেকের সামনে আমাদেরকে জলের বোতল দেওয়া হয়েছে, ম্যাডামের সামনেও জলের বোতল রয়েছে। আমাদের দপ্তর আমাদেরকে দিয়েছে জল, আর ওনারা পত্রিকা বা মিডিয়াতে বলা হচ্ছে আমরা জল খেতে দেইনি। আমাদের কি সেই রকম ক্ষমতা রয়েছে আমরা যে ম্যাডামকে জল খেতে দেবো না? আমাদের কি বাড়িতে মা বোন নেই? এটা হচ্ছে তার প্রমাণ, এবং প্রমাণ রয়েছে আমাদের কাছে। ম্যাডাম আমাদেরকে নিজে জল সার্ভ করেছে এবং ম্যাডাম জল সার্ভ করেছেন উনি আমাদেরকে জল সার্ভ করেছেন, নিজেও জল সেখানে গ্রহণ করেছেন। স্যার কোন জায়গা গাড়ি এটা? এটা ওমপি স্টেশনে। কি কারণে ওমপি থেকে এখানে আসতে হয়? এখানে তেলিয়ামুড়া গাড়ি ছিল না? তেলিয়ামুড়ার গাড়ি আসছিল, তেলিয়ামুড়ার গাড়ি রাস্তাতে আটকে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। ওমপিতে কল করতে আমরা ফায়ার স্টেশন থেকে, তখন আমরা ওমপিতে মুভ করছি। এখন কি ইনজোর্ড পার্টি এখানে আছে? পার্টিগুলো সব হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। যে কল করছিল তার সাথেই দেখা হচ্ছে। আমরা আর গেলাম না, গাড়ি ঘুরাই নিয়ে যাবে। আপনারা জায়গা দিয়ে পুষে নেই না, জায়গা দিয়ে পুষে নেই। এমন কেন ঘটনা নুনাছড়া কি গাড়ি? কতজন আসছিল গাড়িতে? কতজন আহত হয়েছে? গাড়ির মধ্যে আসছিল, তার মধ্যে ব্যথা পাইছে কতজন? টোটাল কতজন ব্যথা পাইছে? ব্যথা তো সব পাইছি, সবাই পাইছে। কতজনের হসপিটালে নিয়ে আসা হয়েছে? নাম কি তাদের? 12 জন আছে, সে মধ্যে আছে ফরান্ডে আছে, মারফতি আছে, বিমতি, খনিতা। গাড়ি নিয়ে কোন জায়গায় আইতাছিল? গাড়ির জায়গা তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট করছে, আপনার জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মানে কই আইতাছিল? তেলিয়ামুড়া আইতাছিল? তেলেঙ্গানা আইতার সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। थांगासिगोन जों याक्ति सबै दागा चक्र फैलायया के किसिम अब यागलो के बरक जों कमान्ड रुम रिंगिट लां थांगा प्रोफेसर बाइस कक साइमा यागलो ए कमान्ड रुम रिंगिट लां थाङै प्रोफेसर बाइ कक सालाय क्लियर छङै पाइजा अब से के बरक जों कमान्ड रुम रिंगिट लां थाङो के जों तो बिसास जों प्रोफेसर कक छावै जों क्लियर होई पाइजा जों प्रॉब्लम सॉल्व होई पाइजा नै जों कमान्ड रुम थांगा कमान्ड रुम थामासे आसाम से दगा ब्रेबै बरक बन बुनान सुरु खलाया स्टार्ट खलाया फरेस्ट न बुनान एबीपी नि जे स्टुडेन्ट दङै पिलावा जोंनि मेडिया पार्सनल हामबाय जों कभारेज बागै जों साइमाना दिनै बीबीएमसी कलेज किसा इन्सिडेन्ट खा हमना तयै जत न्यूज रावबो जों नुगै मानखाना पिलाके मसे जों DSF नि सिंगै DSF टाउन कमिटि नंगै जोंनि गामि आमचाइनि फायनाय स्टुडेन्ट रक गोबां मानो साइमानिया दं बाइक एडमिशन होनाय हा एडमिशन प्रोसेस जाते बरंनि असुबिदा जा बरंनि प्रॉब्लेम जा होनैनो जों DSF टाउन कमिटि नि बे कलेज कमिटि नंगै जों हेल्प डेस्क जों हेल्प प्रोवाइड खानायनि बागै जों वान लायखा हमन बागैनो जों हेल्प डेस्क जों कासा नामै लायखा अमाकेनो वुमेन कलेज MBB कलेज ताई BBMC कलेज जों हेल्प डेस्क जों सार्कुलेट खलाय रखा आरो वुमेन कलेज अब जों मेनेजमेंट काम केनो खलाय दंगो MBB अब मेनेजमेंट काम केनो खलाय दंगो BBMC अब काम केनो खलाय दंगो नर नगै मखना चिनि फेसबुक पेज रखबो BBMC वो चिनि लीड खानायनि बागै चिनि ब्रिगु तिरप्रानो बनो जों संखा ताई बिनि लगे फरेस्ट तिरप्रा दंगो ताई खरंनै बिनि लगे दंगो बरंबो दंगो खरक ब्रै जों आरो लीड खानायनि बागै बरनो संखा इनके मिया जरा त काम केनो जों लीड खाका चिनि बरक गोबां माने हेल्प मानखा MBB अब BBMC अब ताई वुमेन कलेज अब जों गोबां बरनो जों एडमिशन बरंनि प्रॉब्लेम दंमानि जरा रबो जों बरनो हेल्प खाय मानखा जों तिनिबो माहा केनो जों तिनिबो बरंनि हेल्प नि बागै जों ओंखारलाय मानि अपने किसा प्रॉब्लेम थांका जों जतनो साइमानो आमो जों क्लियर के सानानि बागै जों आनि कलेज कमिटि नि गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटारी ब्रिगु त्रिपुरा बनो लिड खायवारो बताइसा ताबुनरनो क्लियर के साइखना रहन
bai jatno जों दिनै मियाननि सिमि जों जायतबो सामु खालायबानि जों तिबासारनो हेल्प खालायना बागै जों टीएसएम बखाखते तामनि के टीएसएम नि बखाखते तामनि ना नागा गामि आमचानि फायमानि थिगनो जत कलेज बं एबीपी रक दङ जों खाव हायबना जत बरक न बरक सिन लाया बा जत बरक बेंगली लैंग्वेज माया आन बागै जों टीएसएम बा बिसि ब्रुम ब्रुम न इब्रि यारो जों आमा हाइक्लाय हेल्प खालाय फायो के ताकलाय बा आबा हाइकिना जों हेल्प खालायना बागै जों बोसालाय जा दै हेल्प खालाय दङ मियाराबो काहामकिना हेल्प खालाय क्या जों चिन्ते बासारावनो जत जागाव नायखा सुदु तिरबासा सिमिया जों वानसा तिरबासा जे फाइनाय जे साइमियारावनो जों लामा फुनो गरिबो जों फर्म फिल अप फनंदि एप्लिकेशन फनंदि जों चिन्तिया सनि बखते खलाय जों जतने हेल्प खालाय के अब तिनी आसामसा जों कलेज थांका आं सगैयाको आब्रो चिन परे सं सगैलायखा अब से बर चिन ग परे संना दालिया कलेज के न ताहाबदि न ताहाबसिदि नि सावै बर नारकाय तनरिखा के अब यागला आं थांका आं थाङै सालायमा यागला बर yakti sawi thangkat sekang yakti thangkat sekang yakti sawi daga sobrok khlai lekya ke kisam abun yakolo ke borok suna common room ringit lang thangka principal ko professor bai skok salmai yakolo ke common room ringit lang thangai professor bai kok salai clear chongai paijak abase ke borok suna common room ringit lang thang ke jung to bisas jin professor ko sawi jung clear ngai paija jin problem solve ngai paija ne jung common room thangka common room thama se asam sa dogar brebai borok bono bunan suru khlaiya start khlaiya pores no bunani ABP ni je student dong ayo ke abun yakulo bobo yakti salaya kisamisa yak jangba yak salaya haipano pores besibak bujagai thangka bini yagra phatei thangka tei godana rok kobongma dukhuman kha ani oro bo sadok kichigi thangka borokno borok bai bujagai ke abun yakulo jung principal noting horka principal phaiye jotno police jog phaiya principal phaiye jungno principal jotno nawi ABP bai tin tia sabai asok diwe kok samai man yakulo principal request khlaika je college ni bonnamu yate ba college ni ama hairokno bobo je bulaiman rokno bobo selengo hisaka bobo jingno kahamkina jingno respond diwe kok saka je next teyom glat ini principal gosi je kono next ama hayo khangke ABP bukhakte khlai bo full aingota busuk tong borok daito nanai ini principal gosika ke jingno ta kesa jingno saka nora bo ama hai problem ta khlaisidi फाइने नेक्स्ट नि सिमी जेकुनो एडमिशन नंग थों कॉलेज जेकुनो सामुन टीएसएफ रखनो ब जरा रिजल्ट नाइ टीएसएफ रखनो ब सामुन खलायना बागै सेफ रिजल्ट नाइ हिनै ब सुनो गसिका जाते ग समान समान खलाइनो एबीपी खरक ग दजन आइके चिनि टीएसएफ ब दजना अब हाइकिना चिनि प्रिन्सिपल सार गसिका डाइरेक्ट ब एप्रुव रि नै छौ न बुमुंदि सिफाइदि आं सिल छय रि नै हिनै 50% बरं 50 के जों 50 खलाइ रि नै हिन गसिका जों बुलाइ माने यागुलो जोंना प्रिन्सिपल लिंगै जों प्रिन्सिपल सार बाय कक सालायमान यागुलो जतन ति चाहिँ अब जे प्रिन्सिपल सार साका जोंनो ब नेक्स्ट नेसिमी चिन्तिया सार रंनो ब कलेज सामुं खलायना बगै सेबि जंनाय तै कुनो आबा हाइरा अंगला हिने ब गसिका ब साकबाय थां अंखांगे ब आंनि बुखातै जुसुक दरा खलायना नां ब खलायना हि साव के तै जों तिन कलेज बिसिनो प्रब्लेम माबा जों तिन कलेज बिसिनो जों मा प्रब्लेम न सालाय पारि लायखा जोंना प्रिन्सिपल सार चिनि कलेज प्रिन्सिपल सार पाइथागो जोंना अकन नदिहा जे प्रब्लेम माने ति ब अनेक बखा खामजा अनेक दुख नांगै साका के जे चिनि कलेज नि कमन रुम तंमानि अब ताबक सलजरा थागै तरि जाबायनि साव के बरकनो जेसक सेबि जाबासे चिनि बरकनो बासे सेबि जानाय ए जतन मिलियन सम मा फाइनि नि ब এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে সোলার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্লান্ট আমি সব কিছু বলবো না কারণ আপনাদের কাছে আছে লম্বা করে লাভ নেই প্লেস হ্যান্ড আউট দেওয়া হচ্ছে আপনাদেরকে জলের খুব কষ্ট কি করে যে আপনারা জানেন বিশেষত করে পাহাড়ি এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকলে পাম্প চালানো যায় না মানুষ ছড়া জল খায় সুতরাং আমরা এখানে ট্রেডার থেকে সোলার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সিস্টেম তৈরি করেছি যেটা আমরা গ্রামে গ্রামে স্থাপন করছি এবং সেটাও সোলার পাওয়ার দিয়ে হবে বিদ্যুৎ না থাকলে চালু থাকবে মানুষের কাছে যেমন পিওর ওয়াটারটা যেতে পারে আর বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তো আমরা আগেও বলেছি এখনো ভালো চলছে সেটা কত টাকা দিতে হবে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট 500 টাকা দিতে হবে 500 টাকায় একটা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তো আমরা দিচ্ছি only 500 rupees দিয়ে সিনটেক্স ট্যাঙ্ক দিয়ে আমরা করে দিচ্ছি কারণ গ্রামে গঞ্জে হয়তো গ্যাস এজেন্সি নেই রিফিল করা সম্ভব না
আর খুব সাকসেসফুলি চলছে বায়োগ্যাস প্ল্যান্টগুলি। আর একটা নতুন একটা আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি, এটা একটা পাইলট করছে আমরা টেডার থেকে ছাইমারুয়াতে, কি বলে খরাং সিং পাড়া কিল্লা ব্লকে, সেটা আপনারা দেখবেন নিশ্চয়ই। ন্যাশনাল প্রেস দেখার আগে আমাদের নিজের প্রেস দেখা ভালো, প্রচারটা এখান থেকে শুরু হয়, ঠিক না? অনেক সময় দেখা যায় ন্যাশনাল প্রেস আগে দেখে আমরা পরে দেখি, ঠিক না? আমি আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো, আর ট্রেলারকে বলবো আপনাদেরকে যেও নিয়ে যায়। সেটা খরাং সিং পাড়া কিল্লাতে, এটা খুব সুন্দর একটা কনসেপ্ট, ত্রিপুরাতে মাত্র করেছি আমরা, নতুন কনসেপ্ট ফ্রম ত্রিপুরা। সেটা কি বলে বায়ো ভিলেজ কাম সোলার হ্যামলেট, নিউ কনসেপ্ট। বায়ো ভিলেজ মানে ইট ইজ আ বায়ো ভিলেজ মানে আমরা ভাবি অর্গানিক ফার্মিং, অনলি অর্গানিক ফার্মিং বায়ো ভিলেজ মানে, আমরা বলবো এটা বায়ো ভিলেজ প্লাস। এই বায়ো ভিলেজে কি থাকবে? অর্গানিক ফার্মিং, লাইফ স্টক, পশুপালন, মাশরুম চাষ, এসব থাকবে। এর সঙ্গে এই ভিলেজটা কি হবে? পুরা চলবে সোলার দিয়ে, মাইক্রোগ্রিড দিয়ে পাওয়ার পাবে, স্ট্রিট লাইট গুলি মাইক্রোগ্রিড দিয়ে সোলারে হবে। ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আরো রিভার্স অসমোসিস বলে না, যেটাকে দিয়ে পিওর ওয়াটার পাওয়া যায় অ্যাকোয়াগার্ডের মতো, সেটাও সোলার দিয়ে চলবে কমিউনিটিতে। সো ইট ইজ এ ভেরি গেম চেঞ্জিং কনসেপ্ট অফ দি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট। আমরা খালি কি বলে যা চলছিল তাই চলুক, মোদিজি বলতো আমাদেরকে, প্রায় অনেকজন বলতো এই দেশটা এত বড়, মোদিজি হোগা ক্যা? প্রশ্ন ওনাকে প্রায় সবাই কি জিজ্ঞেস করতো মোদিজিকে, আমাদেরকে প্রায় বলতেন উনি, আমাকে সবাই জিজ্ঞেস করে এই প্রশ্ন, হোগা ক্যা? ইতনা বিরাট দেশ है, इतना आबादी है। উনি এই প্রশ্নটাকে চেঞ্জ করে বলছে হোগা क्यों बोलेंगे, क्यों नहीं होगा? আজকে কিন্তু হোগা क्या এই প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন আছে क्यों नहीं होगा। তো আমরাও ভাবি ত্রিপুরায় যে উনার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে क्यों नहीं होगा, ত্রিপুরা একটা বেস্ট স্টেট, क्यों नहीं होगा। যদি আমরা এইসব পদ্ধতি আরম্ভ করে নতুন জিনিস শুরু করি, শুধুমাত্র একই পথে যাওয়া, একই বলে আগের মতনই কাজ করে যাওয়া, সেটা দিয়ে উন্নতি হচ্ছে না। কারণ দিনকাল পাল্টে গেছে, সোলার আগের মতন সোলার নেই। আগে সোলার, এখনো সোলার অনেক বেশ কম। আগে এত বড় বড় ব্যাটারি আসতো, এখন এত ছোট ছোট লিথিয়াম ব্যাটারি। একটা সোলার প্যানেলের ওয়ারেন্টি, রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি 25 বছরের। একটা ব্যাটারি রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আমরা 5 বছরের। সুতরাং সোলার আগিয়ে গেছে, আর আগামী দিনে আরো উন্নতি হবে। তো এখান থেকে সোলার করার যে অভ্যাসটা, সেটা করা দরকার ত্রিপুরা রাজ্যে। এবং বায়োটেকনোলজি কাউন্সিল থেকে বা এটা প্রক্রিয়া শুরু করেছে বায়ো ভিলেজ। এটা থেকে আমরা সোলারকে জড়িত করেছি। আমি বলেছি বায়ো ভিলেজ মানে ট্রেডিশনাল বায়ো ভিলেজ নয়, এটা শুধুমাত্র বায়ো ফার্মিং করবে বা অর্গানিক ফার্মিং করবে। এই বায়ো ভিলেজটা বায়ো ভিলেজ প্লাস বা বায়ো ভিলেজ 2.0 করতে হবে। আর সেখানে কি আছে? ট্রেডার পাম্প আছে, ট্রেডার কি বলে সোলার লাইট আছে, ড্রিঙ্কিং সিস্টেম আছে, মাইক্রোগ্রিড আছে। এই পাইলট একটা হচ্ছে, আপনারা দেখবেন। এবং আপনাদেরকে বাকিগুলো তো আপনার হ্যান্ড আউটে আছে, সব ভিডিও করে লাভ নেই, আপনাদের অনেক ব্যস্ত লোক। আমাদের বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম এবং পরবর্তী সময় বিধানসভায় পিপিপি মডেলে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ মডেলে আমরা বেশ কিছু জায়গায় ওল্ড আগরতলা, জিরানিয়া, পানিসাগর, কাকরাবন, কদমতলা, এই বেশ কিছু জায়গায় আমরা ডিগ্রি কলেজ করার আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম পিপিপি মডেলে। সেই মোতাবেক 2020 শেষ দিকে
21 অক্টোবর 2020 আমরা টেন্ডার ফ্লোট করেছিলাম যে রিনাউন্ড যেসব সংস্থা আছে এবং তারা উইলিং প্রাইভেট পার্টনার্স হতে চায় তাদের জন্য একটা টেন্ডার আমরা করেছিলাম যে কারা কারা কোন সংস্থা যেগুলি প্রমিনেন্ট তোমরা ত্রিপুরাতে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপে কলেজ করতে চাও কিনা। এর মধ্যে আনন্দনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি হাওড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ডাউন টাউন ট্রাস্ট গুয়াহাটি আসাম এরা টেন্ডারে পার্টিসিপেট করেছে এবং তাদের সাথে মৌ স্বাক্ষর হয়েছিল। এর মধ্যে কোভিডের কারণে তারা কিছুটা পিছিয়ে যায় এবং পরবর্তী সময় কোভিড যখন প্যান্ডামিক কিছুটা হ্রাস পায় তখন আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করি। এর মধ্যে দুটো সংস্থা যেটা বললাম তারা মৌ স্বাক্ষর করে এবং বলছে যে এবছরই আমরা কলেজ খুলতে চাই, ডিগ্রি কলেজ। এবছর আনন্দনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি হাওড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল তারা জিরানিয়া এবং কাকড়াবনে তারা কলেজ খুলতে রাজি হয়েছে এবং এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই তাদের কলেজে ছাত্র ভর্তি হওয়ার কথা রয়েছে এবং কাকড়াবনে ওরা অলরেডি বিজ্ঞাপন দিয়েছে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়ার জন্য এবং জিরানিয়াতে তারা ল কলেজ প্রাইভেট ল কলেজ স্থাপনের জন্য তারা অলরেডি প্ল্যান করেছে এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অলরেডি স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। এবং ওল্ড আগরতলা একটা কথা বলে রাখি, আনন্দনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তিনটা জায়গায় কলেজ করার জন্য তারা প্ল্যানিং করেছে, পানিসাগর, জিরানিয়া, কাকড়াবন। কিন্তু পরবর্তী সময় তারা জিরানিয়া এবং কাকড়াবন নিয়ে তারা মৌ স্বাক্ষর করে। পানিসাগরের ব্যাপারে ওরা ইন্টারেস্ট দেখায়নি। আর গুয়াহাটি বেসড ডাউন টাউন ট্রাস্ট গুয়াহাটি তারা শুধুমাত্র ওল্ড আগরতলা নিয়ে পার্টিসিপেট করেছিল এবং মৌ স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু এরপরে দেখা গেল আসামের যে ডাউন টাউন ট্রাস্ট মৌ স্বাক্ষর করার পরেও তারা ততটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এবছরে চালু করতে হবে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। আমরা ছাত্রছাত্রীর স্বার্থে এবং উচ্চশিক্ষার আরও বেশি প্রসার নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং আগরতলার কলেজগুলিতে প্রেসার যেন কমে সেজন্য আমরা রাজ্য সরকার লাস্ট ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে না, আমরা পিপিপি মডেলের জন্য অপেক্ষা করব না, আমরা সরকারিভাবে আমরা ওল্ড আগরতলাতে আমরা কলেজ খুলব এবং এই বছরই আমরা শুরু করব এবং খুব সম্ভব কোনো ব্যতিক্রম না হলে 28 তারিখ আমরা কলেজের উদ্বোধন করব ওল্ড আগরতলার ব্যাপারে। এবং ওই এলাকাটা আমাদের অনারেবল স্পিকারের বিধানসভা কেন্দ্র, আমরা সেখানে 28 তারিখ সেই কলেজের উদ্বোধন করব এবং এটা সম্পূর্ণ সরকারিভাবে। এবং জিরানিয়া এবং কাকড়াবনে
জিরানিয়াতে ল কলেজ এবং ল কলেজের BA LLB 5 years integrated program intake capacity 60, BCom LLB 5 years integrated program 60, LLB 3 years law program 60. এই ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই ব্যাপারে তাদের ইনটেক ক্যাপাসিটির সম্মতি দিয়েছে, প্রফেশনাল অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিয়েছে। এই বছর থেকেই আমরা সেখানে ল কলেজ খুলতে যাচ্ছি, যে কোনো দিন এটা ওপেনিং হবে। পানিসাগরে যেহেতু আমরা, আপনারা জানবেন, সবচেয়ে বেশি গতবার প্রেসার পড়েছিল ধর্মনগরে একটা ডিগ্রি কলেজ, সেখানে গতবার প্রথম ভর্তি হয়েছিল 2597 জন ফার্স্ট সেমিস্টার। এটার উপরে খুব চাপের কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি পানিসাগরও আমরা সরকারিভাবে খুলে ফেলব। আমরা এই ব্যাপারে পানিসাগরের ক্ষেত্রেও আমাদের ক্যাবিনেট, গত ক্যাবিনেট যে গেল সেটাতে সম্মতি দিয়ে দিয়েছে। আমরা পানিসাগরেও এই মাসেই আমরা যে কোনো একদিন 27 অথবা 29 যে কোনো একদিন আমরা সেখানেও আমরা সেই কলেজের ওপেন করতে যাচ্ছি। এবং যেখানে আপনার এছাড়া আগরতলার উপরে আরও প্রেশার যাতে কম পড়ে, ওল্ড আগরতলা ছাড়াও আমরা এবার থেকে শুরু করে যাচ্ছি, এটাও এই মাসের যে কোনো দিন একদিন ওপেন করে নেব, ইংলিশ মিডিয়াম, সরকারিভাবে ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ। সের জন্য আমরা এখানে ওল্ড ডায়েট কলেজ যেটা SCRTর কাছে, সেখানে আমরা এটা ওপেন করতে যাচ্ছি। আমরা যে সাবজেক্টগুলি নিয়ে পানিসাগরে হবে, বেঙ্গলি, ইংলিশ, পলিটিক্যাল সায়েন্স, হিস্ট্রি, এডুকেশন, সংস্কৃত এবং সোশিওলজি, উইথ 100 ইনটেক ক্যাপাসিটি ইন ইচ অফ দি সাবজেক্ট আমরা পানিসাগরের জন্য, এবং ওল্ড আগরতলার জন্য আমরা সেম সাবজেক্ট। আর আমরা ইংলিশ মিডিয়াম যেটা, ইংলিশ মিডিয়ামের নামটাও আমরা ক্যাবিনেটে অনুমোদিত, এবং 150 বছর বার্থ অ্যানিভার্সারি শ্রী অরবিন্দ, সেজন্য আমরা সেই কলেজের নাম ঠিক করেছি শ্রী অরবিন্দ জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ইংলিশ মিডিয়াম। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, রাজ্য মন্ত্রিসভা এ ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছে। সেখানে বেঙ্গলি, ইংলিশ, পলিটিক্যাল সায়েন্স, হিস্ট্রি, ইকোনমিক্স, সোশিওলজি উইথ 50 ইনটেক ক্যাপাসিটি আমরা ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ শুরু করতে যাচ্ছি। এবং ক্যাবিনেটে অলরেডি এই 3টা কলেজেরই অলরেডি সম্মতি দিয়েছে, কাকরাবন, ওল্ড আগরতলা, পানিসাগর এবং ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ, এই 3টা এই বছর থেকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি সরকারিভাবে। আর বেসরকারিভাবে হতে যাচ্ছে জিরানিয়া ল কলেজ হিসাবে এবং কাকরাবন ডিগ্রি কলেজ হিসাবে। আমাদের সময়কালে আরেকটা কলেজ লেম্বুছড়াতে প্রাইভেট কলেজ শুরু হয়েছে, রাজস্বী কলেজ, সেটা সেখানে হয়েছে। তো এই ব্যাপারটা আমরা কেন আমরা এই ওল্ড আগরতলাটা কোনো গুরুত্ব, MBB কলেজে 1912 1912 জন গতবার ভর্তি হয়েছিল, BBMCতে 1891, ওমেন্স কলেজে 1266, রামঠাকুর কলেজে 2377। এই কলেজগুলির প্রেসার যাতে কমে সেজন্য আমরা একদিকে ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ আর একদিকে ওল্ড আগরতলা একটা কলেজের আমরা স্থাপনে ঠিক করেছি। আর ধর্মনগরের যেহেতু প্রেসার আছে সেখানে পানিসাগরটা আমরা প্রায়োরিটি দিয়েছি। এই বিষয়টা আপনাদের জানালাম, এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় অলরেডি ল কলেজের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে। এই ডিগ্রিগুলি কলেজগুলির জন্য এই শ্রী অরবিন্দ জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ইংলিশ মিডিয়াম এর জন্য এই কলেজে 11টা রুম থাকবে, এবং এই জন্য রিনোভেশনের জন্য 76 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। জেনারেল ডিগ্রি কলেজ পানিসাগরের জন্য 63 লক্ষ খরচ হয়েছে রিনোভেশনের জন্য। আমাদের বিল্ডিং ছিল, 13টা রুম সেখানে অ্যাভেলেবেল। জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ওল্ড আগরতলা, সেখানে 83 লক্ষ খরচ হয়েছে,
11টা রুম অ্যাভেলেবেল, আরও কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। এটা আপনাদের অবগতির জন্য জানালাম। এদিকে কাকরাবনে যে সাবজেক্ট সেটা বেঙ্গলি, ইংলিশ, সোশিওলজি, সাইকোলজি, জিওগ্রাফি, এগুলি প্রতিটির ক্ষেত্রে 30টা করে প্রপোজড ইনটেক ক্যাপাসিটি সেখানে রাখা হয়েছে। এটা কলেজ সংক্রান্ত বললাম। আরেকটা বিষয়, দীর্ঘদিন ধরে যারা সর্বশিক্ষায় নন টিচিং স্টাফ, নন টিচিং পার্সোনাল ইনক্লুডিং বিআরপি অ্যান্ড সিআরপি 461 জন আছে। তাদের কিছু পোস্ট, একই পোস্ট, কিন্তু তাদের স্যালারি ক্ষেত্রে অ্যানামলি ছিল, কিছু সঠিক ছিল না। একই পোস্টে 2 রকম বেতন পায়। সেজন্য আমরা একটা কমিটি গঠন করি, যেটা ফাইন্যান্স এবং প্ল্যানিং তাদেরকে নিয়ে একটা কমিটি করি। তাদের সুপারিশ মতো এখন সবার বেতনের সাথে একটা সিমিলারিটি থাকবে। তাদের জন্য আমরা সর্বশিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা 1104 জনকে আমরা ফুললি রেগুলার করে দিয়েছিলাম, এবং তাদের সবার বেতন গড়ে কারো 19-20 হবে, জয়নিকের ক্ষেত্রে আগে পরে সবার গড়ে 8,000 টাকা করে গড়ে 104 জনের বেতন বেড়েছিল। এবং যারা 4,402 তাদের আমরা রেগুলার পে স্কেল দিয়েছিলাম, সেখানে 3% ইনক্রিমেন্টও তারা পাবে, শুধু ডিএ এবং হাউস রেন্ট তাদের বাদ থাকবে। কারণ এটার একটা অসুবিধা ছিল বলে তাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের কিছু অসম্পূর্ণতা রয়েছে, সেই জন্য রেগুলার পে স্কেল অ্যালং উইথ ইনক্রিমেন্ট এটা আমরা দিয়েছি। এক্ষেত্রে 4,402 তাদের গড়ে বেতন বেড়েছে 4,000 টাকা করে গড়ে। এবার নন টিচিং 461 জন ইনক্লুডিং বিআরপি অ্যান্ড সিআরপি, এদের কোয়ালিফিকেশন একটু অন্য ধরনের, বিটেক আছে কেউ কেউ, তাদের জন্য আমরা ওই যে বলছি এলামনি ছিল, তাদের জন্য এবার আমরা বেতন স্যালারি কিছু বাড়িয়ে দিচ্ছি গড়ে, এবং কারো বেতন নিচে থাকবে না। যারা আমরা দেখেছি 461-র মধ্যে 10-15 জনের বেতন একটু 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 এলামনির ক্ষেত্রে ছিল। আমরা অ্যাভারেজ 4,000 থেকে 5,000 টাকা করে সবের বেতন বাড়ছে, এবং আগে ছিল না যে জিনিস তাদের জন্য, যে আমরা এখন তাদের জন্য একটা ইনক্রিমেন্ট বছরে 400 থেকে 800 টাকা গড়ে তাদের ইনক্রিমেন্টও দেওয়া হবে, এখন থেকে আগে ছিল না। এছাড়া এই কিছুদিনের মধ্যে আমরা বিআরপি এবং সিআরপি নিয়োগ করছি। বিআরপির হলো মাস্টার ডিগ্রি উইথ বিএড এবং টিচিং এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। এদেরকে বিআরপি আমরা 422 জন নিচ্ছি, এবং সিআরপি 246 জন। যারা সিআরপি এরা বলে ক্লাস্টার রিসোর্স পার্সন, বিআরপি ব্লক রিসোর্স পার্সন। শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য আমরা তাদের ক্ষেত্রে সিআরপির ক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েট এবং বিএড টিচার্স এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। মোট 668 জনকে আমরা নিয়োগ করতে যাচ্ছি। 2-4 দিনের মধ্যেই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে দেওয়া হবে। এই বিষয় না, কন্ট্রাকচুয়াল। এটা এদের টিচিং এক্সপিরিয়েন্স, মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টিচিং এক্সপিরিয়েন্স আমরা প্রাইভেট স্কুলে যদি টিচিং করে তা তো আপত্তি নেই, কিন্তু বিএড লাগবে। ছিল নন টিচিং ক্ষেত্রে এখন একদম সমতা চলে আসবে, কিন্তু কারো বেতন কমবে না, কারো কারো বেতন খুব বেশি ছিল। তো এটা আমরা সব সমান করে দিচ্ছি, এবং এটা করার উদ্দেশ্য হলো ফাইন্যান্স, এবং এটা আমরা প্ল্যানিং নিয়ে একটা মিটিং করেছে, কমিটি করেছে, তারা সুপারিশ মতো আমরা করছি, এবং সেটা কমবে না, এবং সবারই গড়ে 4,000 থেকে
5,000 বেতন বাড়বে। 461, 461 ইনক্লুডিং বিআরপি অ্যান্ড সিআরপি। গভর্নমেন্ট যে 3টা কলেজ খুলছে, দ্যাট ইজ কোনো নতুন রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে নাকি? নতুন রিক্রুটমেন্ট, এর মধ্যে আমরা 38 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়েছি। 40 জন আমরা অলরেডি টিপিএসসিকে দিয়ে দিয়েছি, পরীক্ষার তারিখ ওরা ঠিক করছে। এছাড়া গতকাল 14 তারিখ আমরা যে 22টা ডিগ্রি কলেজের জন্য ককবরক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিচ্ছি, সেটা পরীক্ষা হয়ে গেছে 14 তারিখ। তো আমরা আশা করি এই মাসেই আমরা পেয়ে যাব। আর এছাড়া আমরা এবার গেস্ট লেকচারার দিয়ে আমরা বিরাট সংখ্যা, আগে ছিল 300 সামথিং, এবার আমরা 550-600 করছি। কেউই যেন মানে যাতে টিচিংয়ের কোনো সমস্যা না হয়, এটা আমরা করছি। আমরা যেহেতু কমিটমেন্ট আমাদের কলেজ করতে হবে, প্রাইভেট পার্টির জন্য বারবার চেষ্টা করেছি পিপি মডেলে, কিন্তু কেউ যদি না আসে আমাদের কিচ্ছু করার নেই। চেষ্টা করেছি, এর মধ্যে 2-1টা এসছে, তারা একটা অলরেডি স্টার্ট করতে চায় আর একটা পিছিয়ে গেছে, সেজন্য আমরা নিজেরাই করছি। না, ডিগ্রি কলেজের ক্ষেত্রে আমাদের ইউনিভার্সিটি দেবে, না ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেটা দেবে, স্টেট ইউনিভার্সিটি না, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অলরেডি দিয়ে দিয়েছে। 3টা কলেজে যারা আমরা কলেজগুলি সব প্রাইভেট হলেও তাদের স্বীকৃতি লাগবে, এটি সবগুলি পেয়ে গেছে। ল কলেজের জন্য ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অলরেডি স্বীকৃতি দিয়েছে, শুধু বার কাউন্সিলের একটার জন্য ওয়েট করছে, তারপরেই ওপেনিংয়ের ডেট হয়ে যাবে। প্রাইভেটের সাথে আমাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন মেইন, 3 জন ভর্তি হলে 1 জন আমাদেরকে ফ্রি দিতে হবে। 3 জন যদি ভর্তি হয়, 100 হলে 33 জন আমরা, আমাদের ছাত্র, আমরা কে ভর্তি হবে আমরা ঠিক করে দেবো, কিন্তু সেটা ফ্রি। 2:1 রেশিও 33% আমাদের ভর্তি হবে, যেহেতু বিল্ডিং আমাদের এবং রিনোভেশনের খরচ আমাদের। সেটা 2 জায়গায়, শুধু একটা ল কলেজ আর একটা কাকরাবন, বাকিগুলি তো আমাদের সবটাই ফ্রি। এখন পাচ্ছে না, আগে হয়ে গেছে রাজস্বী, আর এখন পাচ্ছে ইয়েস, না 5টা আছে, অলরেডি আছে, আমাদের এস্টাবলিশমেন্ট ছিল, এগুলি রিনোভেশন করেছে। এই যে বলছি খরচ গেছে, এটা রিনোভেশন করতে। স্কুল বিল্ডিং ছিল, পানিসাগরের বিল্ডিং আর ওল্ড আগরতলা বিল্ডিং। ওই কলেজের ওই স্কুলের কোনো প্রবলেম নেই, সেখানে আমরা আলাদা করে বিল্ডিং নতুন করে হচ্ছে, ওইটাও হচ্ছে। ইন ফিউচার যখন স্টুডেন্ট বাড়বে, কোনো রুমের কোনো সমস্যা হবে না। এই যে 5টি কলেজ সরকারি বেসরকারি, সরকারি যেগুলো হচ্ছে স্পেশালি, তাতে যে শিক্ষকের কথা বললেন, কিছু তো অলরেডি আপনারা নতুন রিক্রুটমেন্টের জন্য অর্ডার দিয়েছেন, বাকি যে বাল্ক অফ টিচার্স প্রয়োজন হবে, সেটাকে মূলত গেস্ট লেকচারার দিয়ে আপনারা না, অলরেডি প্রথম আমরা 38 জন নিয়েছি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর শর্টেজ আছে সত্য, যেটা কিন্তু 40 জনের জন্য আবার দিয়েছে। ফাইন্যান্সের কাছে আরও 150 অলরেডি গেছে, আমরা আশা করি উইদিন ফিউ ডেজ আমরা এটা পেয়ে যাব। 150 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। For recruitment, will there be any preference for the local teachers? Because এখানে তো next year এটা এগুলি তো যা নিয়ম আছে টিপিএস এর রুলস, এটা আমরা কোনো কনসিডার যাব না, আমরা সামনে বলবো যে এই পিজিটি যারা টিচার কলেজে আছে, পিজিটি যারা কলেজের টিচার আছে, তাদের যাদের নেট স্লেট পিএইচডি সব কিছু আছে, তাদেরকেও আমরা রেগুলারের চিন্তায় আছি। নট ফাইনাল, আলোচনা চলছে। কত আছে টোটাল পিজিটি? আছে বেশ কিছু, কিন্তু আবার যাদের সবগুলি নেই, অর্থাৎ যেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হওয়ার যে যোগ্যতা, সেটা না থাকলে পিজিটি থাকলেই হবে না। ওই নেট স্লেট পিএইচডি যা আছে নিয়ম, সেগুলি মেনটেন করে যারা আছে, তাদের ক্ষেত্রে
আমরা রেগুলারে চিন্তা করছি। শর্টলি আমরা এই ব্যাপারে একটা আপনাদের মাধ্যমে একটা আমরা প্রেস করে জানাবো। স্যার 8 সেপ্টেম্বর শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে প্রতিটি ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট তাদেরকে জানানো হয়েছে 10323 দিন তাদেরকে আমি এই ব্যাপারে কিচ্ছু বলবো না, দুদিন আগে আমরা লক্ষ্য করে কোনো কিচ্ছু বলবো না, কোনো কিচ্ছু বলবো না। এই ব্যাপারে সরকারের কোনো না, সিদ্ধান্ত আজকেই তো আসেনি দুদিন যাবত ওরা এসব না। আজকে তো 144 দেওয়া কি 44 এটা আপনারা জানেন। 10,323 হিস্ট্রি, ইট ইজ সেটেল ম্যাটার। এই নিয়ে বিধানসভার ভিতরে বাইরে 23 তারিখ আছে, ওখানে উঠাক না। এসব ব্যাপারে আমি কোনো কমেন্ট করতে চাই না। আরে বলছি তো, এই ব্যাপারে আজকে আমি কিচ্ছু বলবো না। আরেকটা বিষয়, রাজ্য প্রতিদিনই প্রায় কোনো স্কুলের সামনে শিক্ষক সংকট নিয়ে একটা বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। মানে শিক্ষক সংকটের কারণটা কি, আর দপ্তর কিভাবে এটা? দপ্তর সেগুলি এই মাসেই প্রচুর শিক্ষক নিয়োগ হতে যাচ্ছে। প্রচুর, শব্দটা প্রচুর। পুজোর আগে হয়ে যাবে স্যার? হ্যাঁ, পুজোর আগে টেট 1 টেট 2 যেটা আশা করি। 26টা ডিগ্রি অলরেডি আমরা স্টেপ নিয়ে গেছি, তো আশা করি অফার শুরু হয়ে যাবে এবং পুজোর পরে জয়েন করতে পারবে। 26টা ডিগ্রি হলো যে ইনটেক ক্যাপাসিটি কত? টোটালটা এই রেডিমেড আমি পারবো না বলতে, ইনটেক ক্যাপাসিটি কত আমি ঠিক পাবো না। তবে এবার দেখলেন তো কোনো কলেজের ভর্তির সমস্যা আছে, থাকবে না, তারপরেও কলেজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। কালকে ছোটখাটো একটা প্রবলেম হয়েছে, এটা পার্সোনাল ম্যাটার, এটা ভর্তির জন্য। ভর্তি ম্যাটারটা আর ওইটা এরকম হয় না। গতবার আপনারাই কত কি প্রবলেম আমি বারবার বলার পরেও বলেছি যে একটা ছেলেও কলেজের বাইরে থাকবে না, ছিল না। এবারও বলেছিলাম একটাও না। তার পছন্দ মতো কলেজ না হতে পারে, পড়াশোনার বাইরে আমরা রাখতে চাই না। এই কলেজেই জায়গা হতো, তারপর আর করে দিয়েছি যাতে এক্সপান্ড হতে পারে। যেমন ওল্ড আগরতলা এরিয়ার যেসব স্টুডেন্ট ওখানে গিয়ে ভর্তি হতে পারে, পানিসাগরে যাতে ভর্তি হতে পারে, কাকড়াবনে যাতে ভর্তি হতে পারে। এবং আমরা এখানে 50 ইনটেক ক্যাপাসিটি ইংলিশ মিডিয়াম, তো এখানে এর মধ্যে 43 জন বোধহয় প্রেয়ার করে দিয়েছে, তো এর মধ্যে সবাই ভর্তি হয়ে যাবে। এবং কালকে আমি ভিজিটও করেছি, খুব সুন্দর জায়গায় টেম্পোরারি কলেজ হচ্ছে, পরবর্তী সময় আমরা স্থায়ী জায়গা নিয়ে যাব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।